Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on a un cours très très important dans la gestion de production, ou la gestion budgétaire ou la gestion prévisionnelle. Donc, la méthode داخله بزاف les concepts, بزاف les théories concernant l'économie. C'est la méthode MRP. Alors, je vous fais des principes, des définitions, en même temps un exercice d'application. Bien sûr, sur la chaîne YouTube, ما تلقاوش بزاف des définitions, بزاف les exercices concernant la méthode. C'est pour cela que j'ai opté à ندير معكم un exercice dans ce sens pour savoir pour comprendre les définitions qui concernent la méthode هذه. Alors, نهضروا على la méthode MRP. هي الميثود داخله في la gestion ديال de production. Donc, la méthode MRP ou autrement dit la Material Requirements Planning, c'est la planification des besoins en matière première ou là, en matériel dans une entreprise. C'est une méthode qui gère bien les besoins de l'entreprise. Surtout que ça concerne la production. Il تعرفوا شحال خاصنا تنتوقعوا وتنبلانيفيو شحال خاصنا ديال الماتيير بروميير من قدام ولا كنا خاصنا نصاوبوا وتنتوقعوا شحال خاصنا نصاوبوا من قدام. يعني هي c'est une méthode de planification ou de prévision. باش تبريفيزيونا شنو هما لي بوزوان ديال لا ماتيير بروميير اللي نقدروا نجيبوها من القدام باش نكملوا بها لي برودوي فيني اللي خصنا نصاوبوهم. علاش؟ باش ما يكونش عندنا ان اكسي دو ستوك. دونك هي تتحد لينا شحال ديال الماتيير بروميير وشحال ديال الوقت باش نابروفيزيونيو باش ما يكونش عندنا ان اكسي ولا ضياع ديال الستوك. دونك سي اون ميثود اون ميم طون تتجرب بها لي كو باش تبقى معايا ماتيير بروميير باش نجيبها و اون ميم طون تتمينيزي ليا داك الستوكاج. باش نقول مينيزي ليا الستوكاج يعني موان دو ستوك سو موان دو كو دو بوسيسيون موان دو كو دو ستوكاج. C'est pour cela, la méthode, c'est une méthode de planification des matières premières, ou de programmation des matières premières dans le temps afin d'avoir moins de stock et au minimum de coûts. Alors, le principe ديالها تعتمد على شنو؟ أول حاجة عندنا prévision de la demande. حنا تنتوقعوا la demande اللي غتكون عندنا. donc هنا تنشوفوا شحال خصنا نفابريكو ابارتيغ من لو بوزوان اللي عندنا والستوك اللي عندنا تنتوقعوا شحال خصنا نصاوبوا يعني شحال من اوردر دو فابريكاسيون نقدروا نديرو. دونك هي سي ميثود ديال لو كو بري ايتابلي دوموند بري ايتابلي ولا البرودكسيون تنتوقعوا قبل شحال خصنا نصاوبوا اوتوماتيكمون تنعرفوا شحال غنجيبوا ديال لا ماتيير بروميير. Premièrement, c'est une prévision de la demande. La deuxième, c'est quoi? تعطينا لي برودوي اللي خصنا نخدموا بهم لا نومونكلاتور سميات لي زارتيكل يعني ابارتيغ من لو برودوي فينال تنعرفوا شنو هما لي ماتيير بروميير اللي خاصنا وبها على هذا الاساس تنبلانيفيو لي كوموند ديال اش خصنا نجيبو. دونك تتحدد لينا سكون لابيل لي سو كومبوزون ديال لو برودوي فيني. باغ اكزومبل لا بغيت نجيب انايا مثلا جو نسي با موتور بنصوب انا ام موتو تنتوقع تنديكوبوزي شحال خصني في الرادياتور شحال خصني في السلسله شحال خصني مثلا ديال الموطو شحال خصني ديال الكركاس. دونك هنا تعطينا شاك برودوي عنده لي كومبوزيسيون ديالهم بسمياتهم بلي نومونكلاتور ديالو. troisième des choses اللي هي داخله في لو برينسيپ سي الكالكول دو بوزوان نت. هاد لا ميثود ابارتيغ من ستوك اللي عندنا و لي بوزوان اللي عندنا والابروفيزيونمون اللي جاي السلعه اللي جايه انا تنحيدو ستوك ونحيدو لابروفيزيونمون ونشوفو شحال ناقصنا. دونك هي تتحدد لنا شنو لو بوزوان الاخرانيه اللي غنحتاجوها لا بغينا نكوموندي ولا بغينا نصاوبو. دونك ابارتيغ من هاد لا ميثود بيان سور حنا في ليكزارسيس دابليكاسيون اون فا مونطري سولا. وعاد لا بلانيفيكاسيون دي كوموند يعني اوتوماتيكمون ملي تنحددو شنو خاصنا اوتوماتيكمون تنقولو تنعرفو شحال غنكومونديو وفي شحال ديال الوقت شحال غدير ليا لا كوموند حيت حنا عارفين العلاقه بيننا وما بيناش ما بين لو فورنيسور. On sait qu'il y a la relation fournisseur. Donc, on a un outil de planification des commandes. D'ici 2 mois, si j'utilise le produit maintenant, je vais le commander au préalable d'ici 1 mois pour le recevoir au temps voulu. Donc, c'est pour cela, c'est un outil de planification. Maintenant, on va passer les avantages de la méthode MRP. L'avantage, c'est l'optimisation de stock. Donc, on va gérer le stock d'une manière optimale. Mais il y a beaucoup de stock. باش ما نخسرش عليهم beaucoup de charges.
Donc, il essaie de réduire le stock et باش نكوموندو داكشي اللي خاصنا بالضبط. La deuxième, c'est amélioration de la planification. Il y a une bonne organisation de la production. Gérer la qualité ou le délai ainsi que le coût. وعاد حنا هضرنا على la réduction de le coût. يعني moins de stock, c'est moins de charge. Moins de coûts de stockage. حيت ملي تكون عندنا un surplus ولا au moins كان عندنا une rupture de stock يكون عندنا un coût de pénurie. Là, quand on a un surplus de stock, on a un coût de possession. Donc, elle essaye de quoi de la méthode? C'est la gestion optimale de stock. Mais écoute, on a plus de stock pour ne pas avoir plus de dépenses. D'abord, je faut les limites de la méthode. Les limites de la méthode, premièrement, la dépendance en provision. يعني يقدر أنا ديما خدام التوقعات. وكي التوقعات ما صدقوش ليا, je serai dans un problème. Rupture de stock, des coûts supplémentaires. Donc, هنا خاصنا نعرفوا تكون عندنا des prévisions qui sont correctes. Une anticipation mauvaise, ça va entraîner des erreurs, c'est-à-dire des coûts, etc. Deuxièmement, c'est la complexité. تقولوا complexité, c'est-à-dire تعقيد. Parce que pour un système MRP, parce que je dois maîtriser les données concernant le stock, le délai de prévision, de production, la livraison, يعني la nomenclature, les compositions des produits مزيان. Sinon, si dans le moindre erreur, la méthode MRP, le produit va foirer. Mais écoute, j'ai un bon produit avec de bonnes qualités, le stock, le délai, les livraisons, ainsi que la nomenclature. Et à la fin, elle est rigide. La méthode, il y a des anticiper, on changer le plus vite. Il y a déjà des prévisions. Donc, déjà, avec les prévisions, je me suis basé. Et pour faire le changement, ça sera difficile. Donc, déjà, j'ai fait des commandes, etc. Donc, elle est moins flexible de la méthode. Parce que ce qu'on fait déjà, des anticipations, déjà, on a pris des investissements au préalable. Donc, on a la limite. Donc, la méthode, c'est une méthode de planification. C'est gérer les stocks ou les commandes dans un temps voulu, avec une qualité meilleure, avec moins de coûts. D'abord, pour comprendre la méthode, on va travailler avec l'exercice d'application, juste pour savoir de quoi il s'agit. L'entreprise Autofarid vous fournit des informations relatives à les produits ou les voitures, les voitures, qui sont présentes comme suit. Les articles en stock, des voitures, parce qu'elle fabrique des voitures. Déjà, on a dans stock 44 voitures, 44 voitures. On a un stock de sécurité concernant les voitures. Le délai de fabrication, parce qu'on s'envoie un produit prévision ou un mois. Ou lorsqu'on fabrique, on fabrique par 5. Les pneus, on a 100 pneus stock. On a un stock de sécurité pour le pneu. On a pour fabriquer des pneus, pour la livraison de pneus, grâce à 2 mois. Ou les pneus, ils se fournissent par 2. Les cadres ou la carcasse, on a 60 stocks. On a déjà un stock de sécurité. On a un stock de sécurité de 5. Le délai de fabrication, j'ai avec le cadre pour la fournir un mois. Ou le cadre, il se vend par 1. Tu géreras par lot de 1. Je fais l'article de la voiture. La voiture, on a combien de périodes? Le mois 1, ou mois 2, ou mois 3, ou mois 4. Le besoin brut le premier mois. Le besoin brut, il y a les prévisions de besoin. 30, le mois 2, 45, le mois 3, 30, le mois 4, 23. Alors, on a des commandes en réception j'ai des voitures, on a 8 ou 15. Ils se fabriquent, ils vont être disponibles. 8, le mois 2, des prévisions de 15, le mois 3, 3, et le mois 4, 3. Donc, ils se fabriquent en temps voulu. Comme travail à faire, établir la gestion de production sur la logique MRP. D'abord, on va commencer l'exercice. Qu'est-ce qu'on a fait les données? Travail à faire, on va établir la gestion de production sur la MRP. Allez, données, on va commencer. Comment on va établir? On a un tableau de les voitures. D'abord, on va faire la méthode MRP de les voitures. C'est le produit de base. On a les produits, le besoin brut. On a le premier mois 30, deuxième mois 45, 30, 23.
Donc, on va les mettre. Hado les besoins. Les محتاجين حنا. Mais combien on a en stock pour les voitures? On a 44, là, il y a en bleu. Combien on a des réceptions attendues? J'ai les 4 mois. Qui va être fabriqué et disponible. 8, 15, 3 et 3. D'abord, il faut calculer ce qu'on appelle le besoin net. Alors, c'est quoi le besoin net? C'est le besoin الخراني tenant compte de ce qui est موجود. Donc, le besoin net, c'est le besoin brut, moins داكشي اللي ناقصني تنحيدو منو داكشي الستوك باش نغطيو داك لو بوزوان نحيدو منو لي ريسيبسيون اتوندو اللي جايه تغطي ليا داك لو بوزوان واللي شات تيبقى عندي لا شات شي حاجه دونك هنا عندي لي بوزوان 30 وفي ستوك عندي 44 وفي لي ريسيبسيون اتوندو عندي موان 8 يعني عندي لو ستوك و لو بوزوان اتوندو كبار من داكشي لو بوزوان اللي عندي دونك عندنا موان 22 يعني عندي انا بلوس كو لي بوزوان زايدة عندي موان 22 يعني زايدة 22 يعني اوتوماتيكمون ما عنديش ان بوزوان نت داك البوزوان نت ايتيكال زيرو حداش زي عندي كومبيان عندي ان اكسي ديال 22 حيت لو بوزوان شحال عندي 30 وانا عندي ديجا في ستوك 44 هاي 44 الوغ سي كوا سي موان 14 يعني عندي زايدة 14 بلوس زايدة عندي 8 سو سون دي ريسيبسيون اللي جايين لزنا على 14 تجي 22 دونك اوتوماتيكمون عندي في ستوك ولات عندي 22 Donc, j'ai rempli le besoin, ou j'ai 22, il me reste 22. Pour la deuxième, on va passer combien j'ai besoin pour le mois 2. J'ai besoin de 45. Ou déjà, j'ai en stock 22. Ou j'ai en réception attendue 15. Donc, c'est quoi le besoin net? Il y a 45, moins 22, moins 15. Là, il est égal 8. Donc, automatiquement, j'ai un besoin de quoi? De 8 voitures. Donc, on dit un besoin de 8. Donc, on à droite du tableau en haut. Lorsqu'on fabrique les voitures, lorsqu'on reçoit les voitures, on reçoit par lot de 5. Tu joues une l'usine. Donc, 5 plus 5, tu joues par 5. Mais tu joues par 1, 2, 3. Donc, j'ai besoin de 10 pour combler le 8. Donc, il y a 10. Donc, automatiquement, 10, il va combler le 8. Combien il va rester en stock? Il va rester 2. Donc, 2, il y a en stock. 2 pour le mois 3. Le mois 3, je n'ai le besoin. C'est-à-dire le besoin de 30. On dit en stock 2. On dit comme réception entendue 3. Donc, on a 30, donc 2 de stock, et 3, donc j'ai un besoin de combien? De 25. Donc, le besoin net, j'ai besoin de 25. Maintenant, on fabrique par lot de quoi? De 5 les voitures. Et pour combler le 25, j'ai 5. 5 fois 5. 5, 5, 5, 5, 5 fois. Et ce qui est égal à 25. Donc, 25, il a comblé 25. Donc, le stock est égal 0. Maintenant, on va passer le mois 4. Donc, le besoin net, on a 23 moins 0 de stock, moins 3 de les réceptions attendues. J'ai besoin de 20. Adna 20. 20. Il y a le besoin. On fabrique 20 comme 25. Se divise sur 5. Il y a 4. Il y a 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 plus 5. Plus 5 plus 5. Pour combler le 20. Il y en a combien? On dit 20. 20. Il a comblé le 20. Donc ce qui est égal, on dit un stock est égal 0. Parce qu'on a comblé le besoin. D'abord, il y a comme ordre de fabrication. Combien on fabrique? On doit fabriquer pour le mois 2 10. Pour le mois 3 25. Pour le mois 4, on va fabriquer 20. On va ce qui est en dessous. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit pour les voitures? Le délai de fabrication, c'est 1 mois. Une fois j'ai besoin de 10, 25, pour le mois 2, je dois au préalable, on commander les mois les قبل. C'est pour cela, la production prévisionnelle, 10, je dois la commander pour être disponible, parce que j'ai
في الموا 2 خاصكم توقعتها تكون نبدا فيها في لا برودكسيون في الموا 1. سي بور سولا تنقولوا اون برودكسيون بريفيزيونيل، يعني خاص او موان 1 خاصكم ديجا جي بريفو 10. حيت قلنا شنو هو في لو ديلي دو فابريكاسيون في الطابلو في الاول على يدي اليمنيه ان موا، يعني خاصني ان موا قبل كون كومونديت هاد لي 10. وسوا الام 2 سوا الام 3 خاص يكون في الام 2 جي دوموندي 25، وسوا الام 4 خاص يكون في الام 3 جي دوموندي 20. سي بور سولا هاد لا ميثود ام ال بي سي اون ميثود بريفيزيونيل. داكشي اللي بزوان اللي نحتاجهم انا من بعد خاصكم توقعتهم جلي ديجا بريفي اوبارافون. دونك انا الا كنت جي بوزوان دو فواتور، شنو هما لي بوزوان اللي عندي دابا لي برودكسيون بريفيزيونيل اللي خاصني يكون نوجدهم او برويالابل؟ خاصني 10 و 25 و 20، يعني لي فواتور. وهاد لي فواتور باش نوجدهم جو دوا بريالابل بريفوار شحال خاصني ديال لي كومبوزون. شنو هما لي كومبوزون كنعرف في لي طابلو؟ عندنا بنو و كادر، يعني باش نصاوبهم خاصني لي بنو خاصني لي كادر. دونك خاصني ندير اون بريفيزيون حتى ديال لي بنو وديال لي كادر. الوغ باش بور فابريكي واحد لا فواتور اللي هي لا فواتور كيل كو سوا لو تيب دو فواتور، جي بوزوان دو كوا او بريالابل؟ جي بوزوان بيان سور كاين اللي تيقول لك 4 pneus, ولكن généralement on a besoin de combien? De 5 pneus. Les هما les 4 plus un pneu ديال le réserve ou un pneu de secours ou là chacun chez سميه. Ou j'ai au besoin d'un 4. Donc il faut faire تاع la méthode MLP بالنسبة لهاد les pneus. Donc حنا عندنا les données, عندنا le stock, وعندنا le stock de sécurité, عندنا le délai de fabrication, عندنا l'eau. بحال les pneus on fabrique كل lot sauf par 2 و les 4 on fabrique par 1. وعاد عندنا les données ديال la voiture. Donc حنا ce qui nous intéresse هي la production prévisionnelle. هذيك la production prévisionnelle il va nous déterminer combien de pneus on a besoin. حيت le besoin là كان 10 voitures production prévisionnelle donc خاصنا 50 pneus. ولا كانت 25 voitures comme production prévisionnelle خاصني 125 pneus. ولا خاصني 20 خاصنا 100. Donc c'est pour cela في le tableau في le pneu on va multiplier 10 fois 5 اللي هي 50 و 25 fois 5 حيت 5 pneus اللي هي 125 و 20 fois 60 fois 5 20 fois 5 donc كاينه une erreur تما s'il vous plaît كاينه une erreur 20 fois 5 اللي هي est égal 100. Donc on a 20 fois 5 est égal 100. Donc on va continuer. On va corriger ensemble. Donc, on va corriger, on va travailler ensemble à l'exercice. Donc, quand je vois le stock, combien de stock de pneus? On a 100. Donc, on n'a rien, on a en réception attendue. Donc, on a un besoin de quoi? De 50. Combien de stock? On a 100. 100. Il a comblé les 50. Donc, on a besoin net, on a 0. Donc, je vais prendre stock, je vais prendre 50. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? De 125. Ou combien on a de stock? 50. Dans 50, on a 125, on a besoin de 75. Et qu'est-ce qu'on a comme données? On fabrique les pneus par deux lots. C'est un nombre qui est pair. Donc, باش نقولوا 75, si on divise sur 2, on a 37,5. Bien sûr que non. Donc, on a 38. 38 fois 2, il y a 76. 76, elle a rempli le 75, stock, c'est 1. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de 100. Donc, combien on a besoin? 1. Donc, là, on va corriger l'erreur. Donc, là, c'est 99. On a besoin de 99. Donc, là, on doit fabriquer 100. Donc, combien il va me rester? Donc, là, on va répéter. Donc, 76, 1.
Donc on a besoin de 100. Donc combien on a besoin? 99. Donc 99. Donc je ne peux pas fabriquer. On fabrique dans l'eau de 2. Donc on doit fabriquer 100. Donc 100 pour combler les 99. Combien on a besoin? De 0,1. Donc pour commander les pneus, c'est le délai de fabrication. 2 mois. Il y a une ordre de fabrication de 76. Il faut la commander le mois 12 de l'année précédente pour recevoir. Parce que nous avons un délai de livraison de fabrication de 2 mois. Il doit prévoir le mois 2 le mois 12. Parce que 2 mois avant. Et pour le mois 3, on doit le prévoir le mois 1. Donc on doit le prévoir le mois 1. Il y a le délai de livraison, le délai de fabrication, tu comptes 2 mois avant. Il y a les conditions. Il y a un délai de fabrication de 2 mois avant. Bien sûr, le M4, on n'a pas pour fournir le M2. Mais pour le M3, un délai de fabrication avant. Il y a les 2 mois avant. Il y a avant le 3e mois, c'est 2 mois avant, c'est le 1er mois. Pour le M2, c'est le mois 12 de l'année dernière. Ça, lorsqu'on parle des pneus. Maintenant, on va passer le cadre. Le cadre, on demande pour chaque voiture, on a un cadre. C'est pour cela qu'on ne va rien changer sur la production prévisionnelle. 10 voitures, on a besoin de 10 voitures, on a besoin de 10 cadres. 25 voitures, 25 cadres. Pour 20 voitures, c'est 24. On a déjà stock combien? 60. Donc, on n'a pas de réception attendue. Donc, j'ai besoin de 10. On a dit stock 20. Et un stock, il va remplir le 10. Donc, on n'a pas de besoin net. Le stock, il est supérieur à la 10. Donc, on a 10, on a rempli le 10. Combien reste? 50. Puis, on va passer. Pour le besoin de 25, déjà, on a stock 50. Donc, on n'a pas de besoin net. On va dire 25. Plus qu'on a de 50, on va le M2. On va passer pour le M3. Le M3, on a besoin de 20. Ou déjà, on a stock 25. Donc, automatiquement, on n'a pas de besoin. Parce qu'on a 25, il y a 20. Combien reste? 5. Ou le stock de sécurité, il doit rester toujours 5. Dès qu'on a un stock réserve de 5. Bien sûr, on a la condition, il la remplit. Pas qu'on a stock, stock. 5. Donc, c'est le stock de sécurité. Donc, je n'ai pas besoin, vu un stock, et il a comblé tous les besoins en termes de cadre. Alors, أنكم تكونوا استفدتوا من هاد la méthode. On se verra dans une autre vidéo. On va traiter une autre méthode. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire au-dessous du vidéo. Bien sûr, je vais vous laisser le document sous forme de PDF dans la description de la vidéo. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.